کہ ریڈو رحمان قمر صاحب واقعی بڑی سلیبریٹی ہے ہمارے ملک کی. یہ بانی پی ٹی آئی کے بڑے نظریاتی طور پہ حامی ہیں. تو ان کو جو ایف آئی آر ہم نے بڑی جو اطلاع ملی کہ ان کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا. تو کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ جیسے پی ٹی آئی کے حمایتی لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے, تشدد کیا جاتا ہے, پھر ڈکیتی بھی ہو جاتی ہے؟ نہیں مجھے صاحب اس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں, بالکل کوئی پولیٹیکل اوور ٹون ہے ہی نہیں. اچھا سر, یہ بتا دیں کہ اسی طرح زیادہ اسلحہ نکلا ہے ملزمان سے, کیا یہ کب سے بات آتے ہیں اس طرح کی کر رہے ہیں, یہ اسلحہ لائسنسی ہے؟ یہ 2 سال سے انکشافات ہیں اس کے کہ 2 سال سے اس طرح کی ڈفرینٹ وارداتیں کر رہے ہیں. آئس کے یوزر بھی ہیں اور نشیات بھی استعمال کرتے ہیں اور شراب نوشی اور اس طرح کی چیزوں میں بھی. اچھا, اس ایف آئی آر کے حوالے سے ایک سوال ہے چھوٹا سا. اس سے قبل بھی لوگ اٹھائے گئے, انہی اپارٹمنٹ میں ان کے ساتھ واردات ہوئی ہے اور ایس ایچ او کے پاس درخواست بھی گئی تھی. آج 1 مہینہ قبل بھی ایک شاہد نام کے بندے نے درخواست دی تھی, ایس ایچ او نے اس کا پرچہ نہیں دیا تھا. وہ اس کو شاید کوئی بیریا سیکورٹی کی طرف سے دباؤ تھا, اور وہ جو فلیٹ جہاں پہ آپ نے سرچ کیا اس میں اس سے قبل بھی بہت بات ہے. ہاں, یہ ہمیں 2 وکٹم میں نے بتایا ابھی تک سامنے آ چکے ہیں, مزید ہم تلاش کر رہے ہیں, اس کو بھی ہم پروب کر لیں گے. یہ کڈنیپنگ کا کیس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ اچھا, یہ جو کچے کے علاقے کی بات کر رہے ہیں. اچھا, وہ پھر ہمارے پاس کیس جو ٹرانسفر ہوتا ہے ہم اس کو لیتے ہیں. ٹرانسفر ہو چکا ہے ہمارے پاس قانونی طور پہ ٹرانسفر چینج آف انویسٹیگیشن. کوئی اس میں رپورٹ نہیں ہوا تھا, رپورٹ نہیں ہوا تھا. سر یہ مجھے بتائیں کہ 20 تاریخ کو رپورٹ ہوا, اس کے بعد ہمارے پاس ٹرانسفر ہو گیا. عمران صاحب ایک چیز تھوڑی سی ڈاؤٹ فل ہے. نہیں کوئی ایسی بات. اچھا عمران صاحب یہ بتا دیں کیونکہ یہ گینگ کافی متحرک ہے, لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں یہ اس طرح ان کا طریقہ واردات کیا تھا, اور یہ کرائے کے مکان اپنا آرٹیکل ویسے خلیل صاحب بھی آپ کو یہ اس کا جواب دے دیتا تھوڑا سا کہ یہ جو واردات. السلام علیکم. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری جو روٹینز ہیں ادر دین کہ میں اس وقت بیمار ہوں اور مجھے ڈاکٹر نے 5 سال کے لیے دھوپ میں جانے سے منع کر دیا, وہ نہ بھی منع کیا ہوتا تو ہم رات کو ملاقاتیں کرتے ہیں, اور اس میں جینڈر کی تمیز نہیں کی جاتی کہ یہ خاتون ہے اور یہ مرد ہے. تو ایسی میں 10 دفعہ میں جا چکا ہوں. جب میں مردوں سے رات کو یا مڈ نائٹس کو ملتا ہوں اس وقت کوئی اعتراض نہیں ہے. تو یہ تنظیم سازی تھی کیا کہ میں 4:40 پر جب پاپ ہٹی ہے, جب صبح صادق ہے اور میں وہاں جاتا ہوں, رات تک تو میں نے اگری نہیں کیا. مجھے پچھلے 15 دنوں سے یہ کنونس کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی, اینڈ ایونچولی آئی ڈیسائیڈڈ ٹو گو ایٹ 4:40. تو میں وہاں پہنچتا ہوں اور اندر داخل ہوتا ہوں. اب بھی میں آئی ڈنٹ سٹ ڈاؤن جب وہ لوگ پہنچ گئے ہیں, اینڈ دے ٹک اوور می بائی گنس. اور اس کے اگلے 15 منٹ بعد انہوں نے مجھ سے میرے موبائل, ATM کارڈز, پرس اور گاڑی کی چابی, یہ سب کچھ لے لیا. پھر ان میں سے ایک نے کہا کہ جاؤ پیسے نکلوا کے آؤ. تو اس نے 2,87,000 روپیہ نکلوایا, جو میں نے وہاں سے واپسی پر آ کے جب میں نے رپورٹس دیکھی, جو آتا ہے میسج آتا ہے بینک کا, اس کے بعد انہوں نے مجھ سے 1 کروڑ روپے کا مطالبہ شروع کیا اور مجھے یہ کہا کہ تمہیں ہمیں پار کر دینے کا حکم ہے. تو میں نے کہا پار کر دینے کا حکم ہے تو پار کیجیے, پھر پیسے کیا کرنے آپ نے. پھر مجھے ڈرایا گیا, او تو اتنا بڑا آدمی, میرا دل نہیں کر رہا کہ تینوں جانو مار دیا. یہ سب ڈرامے بازی ہو رہی ہے. ایک بندے کا نام انہوں نے ہیکر رکھا, وہ ہیکر مجھ سے موبائل لے کے میرے سامنے اس طرح بیٹھا دیکھ رہا تھا, واز ٹاکنگ ٹو می, اور مجھ سے کہہ رہا تھا کہ پیسے دے دو تو بچے تھے, جان بچ جائے گی. میں نے کہا پیسے میرے پاس نہیں ہیں. کرتے کرتے انہوں نے مجھے, ایک SP کا فون آ رہا ہے, اس کو باہر فون کرنے چلے گئے ہیں, آرڈر آیا کہ انہوں پار کر دو. میں کہ پار کر دو, اور تینوں موت کو ڈر نہیں لگ رہا. میں کہ لگتا ہے اللہ معاف کرے, لیکن اب تو بعد میں موت تو یقین ہے میرا. I can't pay you this much of money.
करते करते मैंने उनको कहा एक तरीका है कि मैं आई कैन अरेंज फॉर 10 लाख रुपीज़, तो मैं अपने दोस्त के से बात करता हूँ और मुझे उसको ग्रेविटी ऑफ द इशू बताना पड़ेगा। नहीं ग्रेविटी ऑफ इशू नहीं बताना। मैंने फ़ोन किया, मेरा दोस्त उस वक्त सो रहा था, ही इज ऑल हियर, हफीज साहब। उसके बाद उन्होंने 10 लाख किसी की करना है, 20 लाख तो तेरी रैकी तो लग गया, साढ़ा साल तो उसी तेरी रैकी कर रहे हैं। अच्छा, मैंने कहा अब मैं बेबस था, बैठा हुआ था और वो मुझे बार बार टॉर्चर कर रहे थे ज़हनी तौर पर, और मुझे बताया जा रहा था कि तुम्हें पार कर देने का हुक्म है। मैंने कहा भाई पार कर देने का हुक्म है तो पैसे क्यों मांगते हो मुझसे? टिप मी एंड दैट्स इट। फिर उन्होंने हुक्म आया जी डिलीवर करो जी, अथॉरिटीज को पेश कर दो। मैं कहा फौरन पेश कर दो। 6:30 बजे उन्होंने वहां से मुझे गाड़ियों में बिठाया, मुझे मेरे पट्टी बांधी आंखों में, मुझे लेके वो निकल गए और बड़ी तेज रफ्तारी से जा रहे थे वो। और फिर वो एक जगह पर पहुंचे हैं, वहां जाके उन्होंने गाड़ियां रोकी हैं और मुझे नीचे उतारा है। एक नहर का पुल था, वहां मुझे बिठाया है पौने घंटा। फिर दूसरी तरफ से वो आए हैं, फिर हम ऊपर चढ़े हैं, दोबारा उधर गए हैं, फिर गाड़ी में बिठाया और फिर वो उस नामालूम जगह पर ले गए हैं जहां उन्होंने मुझे कुछ 3 घंटे ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद किया। और उसके बाद फिर उसने कहा कि इनकार करो यार। फिर मुझे बाहर निकाला, बोलो कलमा पढ़ लो। मैंने कहा मैंने पढ़ लिया कलमा। फिर फायर, उन्होंने पहले जैबर लोड किए हैं, फायर किया, वो मेरे 7-8 इंच लेफ्ट साइड पे आके लगा है मिट्टी में। फिर मिनट की खामोशी रही है, उसके बाद उन्होंने कहा बैठ जाओ गाड़ी में वापस। अब इस वक्त ये ऑलमोस्ट कोई 11 बजे का टाइम हो चुका था। 11 बजे वो वहाँ से निकले हैं। फिर एक जगह गाड़ी रोकी उन्होंने 10 मिनट की ड्राइव के बाद। क्या जगह ठीक है, ये थे मार्किन एयर शूटन। फिर खामोशी छाई रही है, 2 मिनट वहाँ गाड़ी खड़ी की है, फिर आगे निकले हैं। फिर जाके उन्होंने 10 मिनट की ड्राइव के बाद फिर गाड़ी रोकी है, फिर कहा यहाँ मारो, ये जगह सही है। फिर उन्होंने मुझे निकाला नहीं। 2 मिनट की रुकने के बाद उन्होंने गाड़ी चलाई है, वहाँ कोई 100-150 किलोमीटर की रफ्तार से कच्चा था रोड, वहाँ कोई 10-15 मिनट गाड़ी चली है। और उसके बाद मुझे एहसास हुआ है कि हम पक्की सड़क पर आ गए हैं। पक्की सड़क पर ट्रैफिक की आवाज़ें भी आने लगी। 15 मिनट गाड़ी चलाने के बाद उन्होंने गाड़ी रोकी है। उससे पहले वो 3 गाड़ियां जा चुकी थी, अब मुझे उन्होंने मेरी गाड़ी में शिफ्ट कर दिया हुआ था। तो मेरी गाड़ी रोकी उसने, वो हैकर जिसका नाम रखा हुआ था वो चला रहा था इसको। एक लेफ्ट साइड पे क्लासिक वाला था, एक आगे क्लासिक वाला था। ये जो क्लासिक वाला था ये मार रहा था मुझे, मेरी लेफ्ट साइड के ऊपर जितना तशद्दुद हुआ इसी साइड पे हुआ। उसने गाड़ी रोकी तो वो तीनों गाड़ियां वहां मौजूद थी। 2 आगे आके खड़ी थी और एक मेरे पीछे आके खड़ी हुई है। उसके बाद वो बाहर निकला, उसने कहा सर ये आपका मोबाइल, सर ये आपका पर्स, सर ये आपकी ATM कार्ड, आप जाइए सर, आपके दूसरे ATM कार्ड में पैसे होंगे, वहाँ उस पर से पेट्रोल डलवा लीजिए। मैं वहाँ से गाड़ी निकाली, 8 किलोमीटर आके मैंने पूछा किसी से कि भाई ये सड़क कहाँ जा रही है? उन्होंने कहा लाहौर जा रही है। तो मैंने पूछा कि लाहौर कितनी दूर है? उन्होंने कहा 35 किलोमीटर। तो मैंने कहा कोई मोटरवे आएगी? उन्होंने कहा जी 10 किलोमीटर बाद मोटरवे है। मैंने वहाँ से 2000 रुपये का पेट्रोल डलवाया, मैं मोटरवे पे चढ़ा शालीमार टाउन जो है इंटरचेंज से। रास्ते में ये रहमान गार्डन आता है उस सड़क के ऊपर, और मैं 1:15 बजे घर पहुँच गया। उसके बाद पुलिस ने जो एक्शन लिया, एक मिनट में आपको यहाँ बता दूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में मैंने जो पुलिस की परफॉर्मेंस देखी है, आई हैव टू सैल्यूट दैट। मैं जिंदगी भर ये मेमोरी की तरह मेरे जहन में पर नक्श रहेगा कि जिस चाबुक दस्ती से इनको गिरफ्तार किया गया और जिस तरह मुझे प्रॉमिस किया गया था, इट वाज फ्यू आवर्स बिफोर मोस्ट ऑफ देम वर अरेस्टेड। खलीलुर रहमान कमर साहब, उस खातून ने जो मरकजी मुलज़िमा है उसने पुलिस को बयान रिकॉर्ड करवाया कि 6-7 दिन से आप उसके साथ चैट कर रहे थे, मैसेजिंग हो रही थी, उस पर तस्वीरें भी 15 दिन से हो रही थी, फोश मैसेजेस भी थे उसमें, कोई फोश मैसेजेस नहीं थे। क्या आपके पास उनका रिकॉर्ड है? नहीं, वो उन्होंने खुद डाटा बांट फिर उसके बाद उस लड़की की अगर तस्वीर देखें तो आपका जाना इसका सर एक और सवाल है, एक मिनट मुझे इसका जवाब देने दीजिए, मुझे इसका जवाब। हमारे जो शोबिज में लड़कियां हैं वो किसी किस्म के कपड़े पहनती हैं और किसी किस्म की उनकी गुफ्तगू होती है, वो मैं 27 साल से देख रहा हूँ।
It is nothing new to me at all. अच्छा एक मैं आपको वैसे एक्सप्लेन कर दूं, नहीं एक मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि जो मुल्जमान हैं चूंकि ये अननोन थे, इनको हमने शनाख्त परेड के लिए बंद करवा दिया हुआ है और जेल पहली में। बार सर एक तो चीज़ माफी अगर ये चाहता हूं। शनाख्त परेड में बंद है तो इनके स्टेटमेंट तो जाहिर है जब ये हमारे पास रिमांड पे आएंगे शनाख्त के बाद, आइडेंटिफिकेशन परेड के बाद, उसके बाद मिसल में शामिल होंगे।